Hello students. Now today we'll see MCQs of electromagnetic induction. Now first one, a circular loop of radius r carrying current I lies in xy plane with its center at origin. The total magnetic flux through xy plane is. Now see plane of the coil. Now see, loop, that circular loop lies in xy plane and center is at origin of that xy. So what happens here? The magnetic flux in upward direction is equal to the magnetic flux produced in downward direction. So net magnetic flux will be 0. So total magnetic flux is, you can say what? 0. Upward magnetic field and downward magnetic field cancel each other. So total magnetic flux through that xy plane is 0. D. A conducting loop of radius r is present in a uniform magnetic field B perpendicular the plane of the ring. If radius r varies as a function of time t, as r is equal to r0 plus t, the induced EMF in the loop is. Now see, according to Faraday's laws of electromagnetic induction, EMF induced E is given by E is equal to d phi by dt, magnitude wise. E is equal to d phi by dt. Okay. And what is magnetic induction? Magnetic induction is magnetic flux per unit area. See. Now here, according to definition of magnetic induction is equal to magnetic flux per unit area. Therefore, magnetic flux is equal to magnetic induction into area, BA. Okay. Now, here, circular coil is there, circular conducting loop is there. So, area is pi r square. So, phi is equal to B into A. What is A? Pi r square. But here, r is a function of what? R0 plus T. See, r is equal to काय provide केलेला आपल्याला? R0 plus T. Therefore, replace this r by R0 plus T. So phi is equal to B pi and R0 plus T bracket square. So E is equal to d phi by dt. डेरिव्हेटिव्ह घेतला याचा B इंटू पाय कॉन्स्टंट आहे तसंच राहील तो. जसं आपण एक्स स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह काय 2x, एक्स स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह काय 2x, तसं हा x समजला, हा एक्स स्क्वेअरचं काय 2x, x किती R0 प्लस टी. सो B पाय 2 इंटू R0 प्लस टी. सो 2 पाय R0 प्लस टी इंटू बी. सो आन्सर काय येईल बघा तुमचं दिसून. आता याच्यामध्ये दोन आन्सर्स आहेत, ए आणि सी. लेन्झ लॉ नुसार तुम्हाला याची डायरेक्शन कशी असेल? अँटी क्लॉकवाईज. कशी असेल ती? अपोज. काय लेन्झ लॉ? द डायरेक्शन ऑफ induced EMF or induced current is such that it opposes the change in magnetic flux which produces it. So it is in anti-clockwise direction. So आन्सर काय येईल मग? सी. आन्सर काय येईल तुमचं? सी. A square wire loop of 10 cm side lies at right angles to a uniform magnetic field of 20 Tesla. T for Tesla. A 10 volt light bulb is in series with the loop as shown in figure. इथे. The magnetic field is decreasing steadily to 0 over a time interval delta t. The bulb will shine with full brightness if delta t is equal to. याचा अर्थ असा की ह्या चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्समुळे जे EMF इंड्यूस्ड होईल ते जेव्हा 10 व्होल्ट असेल तेव्हा हा ग्लो होईल बल्ब, बरोबर आहे. ते जे इंड्यूस्ड EMF असेल ते जेव्हा 10 व्होल्ट क्रिएट होईल बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स वॉट एव्हर द इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्युस्ड. ओके. त्यावेळेस तो ग्लो होईल लाईट. मग 10 व्होल्ट इंड्यूस्ड EMF होण्यासाठी चेंज इन टाइम इंटरवल किती पाहिजे आपल्याला? मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होण्याचा टाइम इंटरवल किती ते आपल्याला काढायचं. सोपं आहे बघा. ई इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला आहे परत? डी फाय बाय डी टी. डी फाय म्हणजे काय? चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स. सपोज φ1 मायनस φ2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू, आपल्याला हे माहिती आहे, ई इज इक्वल टू फाय बाय ए. सो फाय इज इक्वल टू बी ए. सो आता लक्षात घ्या इथे शब्द काय वापरलेला आहे? द मॅग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग स्टेडली टू 0. जे फायनल मॅग्नेटिक फ्लक्स किती आहे? 0. φ2 किती आहे? 0. मग φ1 समजा किती घेतला आपण? बी इंटू ए.
कारण बी इज इक्वल टू काय असतं फाय बाय ए. सो फाय इज इक्वल टू बी ए. इथे लिहून ठेवलं बघा. फाय टू इज इक्वल टू काय आहे दिलेला 0 आणि फाय काय असतो बी ए, कारण बी इज इक्वल टू फाय बाय ए. मग बी ए आपल्याला किती रिक्वायरमेंट आहे ग्लो होण्यासाठी लाईट लागण्यासाठी 10 व्होल्ट. सो 10 इज इक्वल टू मॅग्नेटिक इंडक्शन किती आहे 20 टेस्ला. किती आहे 20 टेस्ला. 20 बी. ए किती आहे 10. आता त्याची साईड 10 आहे आणि हे स्क्वेअर लूप आहे, त्यामुळे एरिया किती येईल त्याचा एल स्क्वेअर. एरिया किती येईल एल स्क्वेअर. एल किती आहे 10 सेंटीमीटर. सेंटीमीटरचं कन्व्हर्जन करून मीटर. 10 इंटू 10 रेस टू मायनस 2 म्हणजे 10 रेस टू मायनस 1 त्याचा स्क्वेअर 10 रेस टू मायनस 2. इथे अडलं अपॉन डी टी. 0 0 कॅन्सल. डी टी इकडे जाईल हे तसंच राहील 2 इंटू 10 रेस टू मायनस 2. सो डी टी इज इक्वल टू काय येईल 2 इंटू 10 रेस टू मायनस 2 सेकंड. हे समजा मिली सेकंडमध्ये लिहायचं असेल तर 10 ने मल्टिप्लाय केलं 10 ने डिवाइड केलं म्हणजे 20 इंटू 10 रेस टू मायनस 3. मायनस 3 सेकंड म्हणजे किती मिली सेकंड. सो 20 मिली सेकंड ए. 20 मिली सेकंड ए. A square coil ABCD is placed in XY plane with its center at origin. With center at origin. A long straight wire passing through origin like this. कशी येते carries a current in negative z direction. आता हा जर x आहे हा y z डायरेक्शन कसं येईल परपेंडिक्युलर टू दिस पेपर आतमध्ये घुसेल. ओके या अर्थाने. Current in this wire increases with time. The induced current in coil will be. आता याच्यामध्ये लाईन्स ऑफ फोर्सेस ज्या प्रोड्यूस होतील त्या कशा असतील पॅरलल टू द प्लेन ऑफ द कॉईल असेल. ॲज मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स प्रोड्यूस्ड आर पॅरलल टू प्लेन ऑफ कॉईल सो करंट इज नॉट इंड्युस्ड इन अ कॉईल. कारण तुमचा थिटा काय होऊन जाईल इथे 0 आणि साइन 0 0. हां त्यामुळे जो कॉम्पोनंट मिळेल तुम्हाला कॉम्पोनंट जो मिळेल तुम्हाला तो 0 असेल. त्यामुळे इंड्युस्ड ईएमएफ किती असेल 0 सी. A vertical bar magnet is dropped from position on the axis of fixed metallic coil as shown in figure 1. In figure 2, the magnet is fixed and horizontal coil is dropped. म्हणजे इथे हे फिक्स्ड आहे मॅग्नेट सोडलाय, इथे मॅग्नेट फिक्स आहे कॉईल सोडलेली. The acceleration of magnet the acceleration of the magnet and coil are A1 and A2 respectively. Then what about the relation? A1 आणि A1 A2 चा आणि G acceleration due to gravity चं रिलेशन काय असेल. आता याच्यामध्ये वरनं जो बार मॅग्नेट सोडलेला आहे किंवा वरून जी कॉईल सोडलेली आहे दॅट मुव्हिंग इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन. बरोबर आहे. Now what happens here? Its motion is opposed by this change in magnetic flux. जर आपण काय म्हणतो लेन्झ लॉ नुसार त्याची जी मोशन असेल खाली येण्याचा जो स्पीड असेल तो काय होत जाईल कमी होत जाईल. आणि त्याच्यामुळे त्याचं पहिल्या केसमध्ये सुद्धा तीच केस घडेल आणि दुसऱ्यामध्ये पण तेच घडेल. जेव्हा हे डाऊनवर्ड येईल हे जेव्हा डाऊनवर्ड येईल त्यावेळेस बिकॉज ऑफ चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स आणि लेन्झ लॉ नुसार त्या मॅग्नेटची किंवा त्या कॉईलची मोशन ही अपोज्ड होईल. ऑब्स्ट्रॅक्ट त्याला म्हणतो आपण. मग त्या अपोजिशनमुळे त्याचा स्पीड काय होईल कमी होईल आणि त्याच्यामुळे दोन्ही ॲक्सेलरेशन आयदर A1 असेल किंवा A2 असेल हे दोन्ही ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीपेक्षा कसे असतील कमी असतील. आणि म्हणून याचा आन्सर येईल आपल्याला सी. याचा आन्सर काय येईल A1 इज ऑल्सो लेस दॅन G अँड A2 इज ऑल्सो लेस दॅन G. ओके. Which of the following does not use the principle of electromagnetic induction? याच्यामधलं कुठल्या डिव्हाइस प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन वापरत नाही. चोक कॉईलमध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन असतं, ट्रान्सफॉर्मरमध्ये पण असतं, AC जनरेटरमध्ये पण असतं, रूम हिटर हे कशावर असतं हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. त्यामुळे ए याचा आन्सर काय ए. पुढचं बघा. इन द अरेंजमेंट शोन इन given figure current from A to B is in increasing magnitude. Induced current in the loop will be. याच्यामध्ये करंट वाढतंय त्यामुळे मॅग्नेटिक फील्ड किंवा मॅग्नेटिक इंडक्शन जे होईल ते पण वाढेल आणि त्याच्यामुळे आपल्याला जे डायरेक्शन मिळेल ते काय मिळेल क्लॉकवाईज मिळेल. काय मिळेल क्लॉकवाईज.
करंट वाढतंय, इंडक्शन वाढतंय, त्यामुळे आपल्याला जो हे मिळेल ते कसं मिळेल, क्लॉकवाईज. सो ए याचा आन्सर काही. आठवा बघा, फ्लक्स फाय in a closed circuit of resistance 10 ohm varies with time t. According to the equation phi is equal to 60 square minus 5t plus 1, the magnitude of the induced current in the circuit at t is equal to 0.25 second is. आता हे सोपं आहे फार. काय कन्सेप्ट वापरायचं, E इज इक्वल टू डी फाय बाय डी टी. आता याच्यामध्ये विथ लेन्झ लॉ जर वापरला आपण विथ डायरेक्शन तर E इज इक्वल टू मायनस डी फाय बाय डी टी. म्हणजे याचा अर्थ आपल्याला याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. त्या डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर आपल्याला इंड्युस्ड ईएमएफ मिळेल. इंड्युस्ड ईएमएफ मिळाल्यानंतर त्याच्यामध्ये टीची व्हॅल्यू टाकायची. ती पूर्णपणे टीची व्हॅल्यू टाकल्यानंतर जे इंड्युस्ड ईएमएफ मिळेल त्या ईएमएफला या आरने डिवाइड केलं की आपल्याला काय मिळेल, करंट. हे बघा, E इज इक्वल टू मायनस डी फाय बाय डी टी मायनस डी डी टी ऑफ फाय किती आहे, 60 स्क्वेअर मायनस 5t प्लस 1. मायनस बाहेर तसंच येतो. 60 स्क्वेअर म्हणजे याचा टी स्क्वेअरचा 2t, 2 आणि हा 6, 12t मायनस 5 प्लस हा कॉन्स्टंट, याचा डेरिव्हेटिव्ह 0. सो मायनस 12t मायनस 5, मायनस आत घेतला मायनस 12t प्लस 5. आता टाइम काय प्रोव्हाइड केलेला आहे, 0.25 सेकंड. ही जर व्हॅल्यू टाकली आपण तर मायनस 12 इंटू 0.25 प्लस 5. 12 आणि 0.25 याचा तुमचा मल्टिप्लिकेशन 3 येईल, 3.00 आणि हे प्लस. सो मायनस 3 प्लस 5 दॅट इज 2 व्होल्ट. म्हणजे व्होल्टेज ईएमएफ इंड्युस्ड किती होईल, 2 व्होल्ट. व्ही इज इक्वल टू आय आर, आय इज इक्वल टू व्ही बाय आर. व्ही म्हणजे काय, इंड्युस्ड ईएमएफ. ई बाय आर, ई किती आहे, 2 व्होल्ट. ओके, ई किती आहे, 2 व्होल्ट. 2 बाय 10 म्हणजेच 0.2 एम्पियर. किती येईल ते, 0.2 एम्पियर. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट वन. A conducting rod moves with constant velocity v perpendicular of the long straight wire carrying a current I as shown in figure. हे बघा, a conducting rod, this one, moves with a constant velocity perpendicular to the long straight wire carrying current I. Compute that the EMF generated between the ends of the rod is. आपल्याला माहिती आहे EMF induced in, you can say, rod when it is moving with velocity v is given by E is equal to BLV. काय असतं, E is equal to BLV. बरोबर आहे. आता हे बघा, EMF जनरेटेड चा फॉर्म्युला काय, E is equal to BLV. त्याच्यामध्ये B काय आहे तर मॅग्नेटिक फील्ड किंवा मॅग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्युस्ड ॲट एनी पॉइंट P ड्यू टू लॉंग स्ट्रेट करंट कॅरिंग कंडक्टर. आता समजा ह्या करंट कॅरिंग कंडक्टरमुळे ह्या पॉइंटला किती मॅग्नेटिक इंडक्शन क्रिएट झालं, तो म्हणजे बी. तर तो आपल्याला फॉर्म्युला आहे, स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे तो μ0I/2πa. आता ए म्हणजे काय असतं टेक्स्टमध्ये, समजा ए तर तो डिस्टन्स दाखवतो. इथे एच्या जी काही आर म्हणजे μ0I/2πr. So put that value, that is B is equal to μ0I/2πr. E is equal to B ची किंमत टाकली μ0I/2πr, LV तसाच. So μ0I LV/2πr B. Yes, this one μ0I VL/2πr. Now next one, a coil of area 10 square meter is placed in a uniform magnetic field of 0.3 Weber per meter square. With its plane perpendicular to the field, the coil rotates at a uniform rate to complete one revolution in 8 seconds. Find the average EMF in the coil during interval when the coil rotates from 0 degree to 90 degree position. आता एका रोटेशन बघा काय म्हटलं बघा त्याने, The coil rotates at a uniform rate to complete one revolution in 8 seconds. पूर्ण एक रिव्होल्यूशन व्हायला किती वेळ लागतायत, 8 सेकंड. आता एक रिव्होल्यूशन होतं म्हणजे किती होतं, 360 डिग्री. एक रिव्होल्यूशन म्हणजे किती, 360 डिग्री. आता इथे फिरतो किती येतो, 0 to 90. हे बघा, इथून सुरुवात झाली आणि इथे परत आला तर ते किती डिग्री होतं, 360 डिग्री होतं. आता फिरणार किती येतो, 0 to 90 डिग्री.
म्हणजे इथून इथे म्हणजे किती झालं 1/4 टाइम घेईल तो. किती वेळ घेईल 1/4. या पूर्णाला किती वेळ लागतोय 8 सेकंड. त्याच्या 1/4 म्हणजे किती लागेल 2 सेकंड. म्हणजे याचा अर्थ 90 डिग्री रोटेशनला त्याला किती वेळ लागेल 2 सेकंड. आपल्याकडे काय फॉर्म्युला आहे E = -dφ/dt. ओके मायनस d5. d5 म्हणजे काय चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स. सो φ1 मायनस φ2 मायनस ddt ऑफ φ म्हणजे काय आपल्याकडे मॅग्नेटिक इंडक्शन इंटू एरिया. कारण B = φ/a. सो φ = BA. पण आता हा रोटेट होतोय त्यामुळे याचा कॉम्पोनंट घ्यावा लागेल. तो येईल BA cos θ. पहिल्या स्टेजमध्ये येईल पहिल्या पोझिशनला येईल BA cos θ1 मायनस BA cos θ2. BA cos θ1 मायनस BA cos θ2 किंवा फॉर्म्युल्यामध्ये तो काय BA cos θ1 मायनस BA cos θ0. आता याच्यामध्ये BA आणि BA हा कॉन्स्टंट आहे तो बाहेर घेईल. E = -dt ऑफ BA cos θ1 मायनस cos θ2 मायनस ddt ऑफ BA. आता याच्यामध्ये जो इनिशियल अँगल आहे तो किती आहे हे बघा 0 to 90. इनिशियल अँगल किती आहे 0 आणि फायनल किती आहे 90. सो इनिशियल अँगल जो आहे इथे सॉरी θ2 θ1 असं करा. हां सो इनिशियल अँगल किती आहे तुमचा 0 to 90. सो cos 90 मायनस cos 0. cos 90 0 cos 0 1. सो मायनस ddt BA मायनस 1 मायनस मायनस प्लस ddt ऑफ BA. आता इथे इन जनरल जेव्हा लिहितो आपण तेव्हा इथे काय आहे फ्लक्स अपॉन टाइम φ/a. मग आता φ/ फ्लक्स किती आहे तुमचा BA अपॉन T. मॅग्नेटिक इंडक्शन किती प्रोव्हाइड केलेलं आहे 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वेअर. 0.3. एरिया किती दिलेला आहे 10 स्क्वेअर दिस 10 अपॉन टाइम किती आलेला आहे आपला 2 सेकंड. सो दॅट गिव्स 3/2 व्होल्ट A. 3/2 व्होल्ट. A square of side L meters lies in the xy plane in a region where the magnetic field is given by B bar is equal to B0 2i plus 3j plus 4k t. Where B0 is constant, the magnitude of flux passing through the square is. हे बघा शब्द महत्वाचा आहे. स्क्वेअर ऑफ साइड L meters lies in xy plane. म्हणजे त्या स्क्वेअरची साईड जी आहे ती कोणत्या प्लेनमध्ये XY प्लेनमध्ये. बरोबर आहे. मग त्याचा जर एरिया काढायचा असेल स्क्वेअरचा म्हणजे एक्स कॉम्पोनंट आणि वाय कॉम्पोनंट एरिया किती येईल L स्क्वेअर येईल. एरिया किती येईल L स्क्वेअर येईल. पण आता हे व्हेक्टर फॉर्म मध्ये दिलेलं आहे त्यामुळे लिहिताना कसं लिहायचं बघा L इंटू L स्क्वेअर असल्यामुळे काय येईल L इंटू L. पण XY प्लेन सो युनिट वेक्टर अलॉंग एक्स डायरेक्शन I कॅप L. युनिट वेक्टर अलॉंग वाय डायरेक्शन J कॅप L. L इंटू L L स्क्वेअर. बट I क्रॉस J K आपण शिकलोय वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ युनिट वेक्टर्स I क्रॉस J K. सो I क्रॉस J K आणि हा L स्क्वेअर. एरिया किती आला तुमचा KL स्क्वेअर. बी प्रोव्हाइड केलेला आहे आपला B0 2i प्लस 3j प्लस 4k टेस्ला. हे बघा B0 2i प्लस 3j प्लस 4k T फॉर टेस्ला. फाय किती येईल मग B इंटू A म्हणजे B इंटू A. सो B डॉट L स्क्वेअर K. आता याच्यामध्ये I डॉट K 0 J डॉट K 0 आणि K डॉट K 1 म्हणजे फक्त हाच कॉम्पोनंट मल्टिप्लाय होईल बाकीच्यांचे 0 येईल. त्यामुळे B0 तसाच येईल. K डॉट K 1 इंटू 4 तसाच येईल आणि हा L स्क्वेअर. त्यामुळे B0 K L स्क्वेअर काय येईल B0 4 L स्क्वेअर. सो 4B0 L स्क्वेअर वेबर. कारण K डॉट K काय असतो 1 बाकी हे बघा फक्त इथे हा K डॉट K एवढाच 1 येईल बाकी J डॉट K 0 म्हणजे हा कॉम्पोनंट 0 हा कॉम्पोनंट 0 त्यामुळे हे मल्टिप्लाय बाय हे मल्टिप्लाय बाय हे येईल. यातला K डॉट K 1 झाला. इथे 4L स्क्वेअर B0 4L स्क्वेअर B0 म्हणजेच 4B0 L स्क्वेअर वेबर. C 4L स्क्वेअर B0 वेबर. ओके नाउ नेक्स्ट वन. A wire loop is rotated in a magnetic field. The frequency of change of direction of the induced EMF is. बघा
वायर लूप रोटेटेड इन मॅग्नेटिक फील्ड द फ्रिक्वेन्सी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन द इंडिस. सोपं आहे. पूर्ण जेव्हा तो फिरेल 360 डिग्रीमध्ये, लक्षात आहे 360 डिग्री फिरेल त्यावेळेस एक प्लेन 2 वेळा रिपीट होईल, 180 डिग्री आणि 180 डिग्री. याचा अर्थ जो बदल होईल तो 2 वेळा होईल, हो की नाही. सी म्हणजे 360चा जर विचार केला आपण, 360 म्हणजे काय पूर्ण ना, म्हणजे याचा अर्थ काय, रोटेशन समजा ह्या प्लेनमधनं जर विचार केला, इथून जर सुरुवात झाली, हे 180 झालं एक आणि हा रोटेशन दुसरा. सो टोटल जे होईल तुमचा 360साठी 2 वेळा चेंजेस पाहायला मिळतील, एंट्री करताना आणि ह्या प्लेनच्या वर बाहेर जाताना. सो फ्रिक्वेन्सी किती येईल तुमची ट्वाइस, दॅट इज डी. किती येईल ट्वाइस. A coil having n turns and resistance R ohm is connected with a galvanometer of resistance 4R ohm. This combination is moved in time t second from the magnetic field such that linked magnetic flux with each coil changed from W1 Weber to W2 Weber. The induced current in the circuit is. Induced current काढायचं म्हणजे induced EMF काढावं लागेल आणि मग EMF काढला की ओहम्स लॉनुसार E इज इक्वल टू IR आणि I इज इक्वल टू E बाय R. ओके. आता बेसिक फॉर्म्युला आपला E इज इक्वल टू मायनस डी फाय बाय टी टी आहे सिंगल टर्नसाठी. एन टर्नसाठी तो काय होईल, E इज इक्वल टू मायनस एन डी फाय बाय डी टी. हे बघा बेसिक फॉर्म्युला आपला E इज इक्वल टू मायनस डी फाय बाय डी टी. एन टर्नसाठी तो काय होईल, E इज इक्वल टू मायनस एन डी फाय बाय डी टी. म्हणजेच काय तर मायनस एन φ2 मायनस φ1 अपॉन डी टी. आता इथे φ2 मायनस φ1 त्यांनी सिम्बॉल काय वापरलाय, W2 मायनस W1. हे बघा फ्लक्सला सिम्बॉल काय वापरलाय त्यांनी, W1 W2. त्यामुळे चेंजेस जे पाहायला मिळतील ते तुम्हाला दिस मायनस एन φ2 मायनस φ1 अपॉन डी टी म्हणजेच मायनस एन W2 मायनस W1 अपॉन डी टी. ओके. आणि E इज इक्वल टू काय, IR. इज इक्वल टू काय IR. त्यामुळे फॉर्म्युला तयार होईल IR इज इक्वल टू मायनस एन W2 मायनस W1 अपॉन डी टी. आय इज इक्वल टू काय, आर डिवाइड होईल मायनस एन अपॉन आर W2 मायनस W1 अपॉन डी टी. पण इथे जो रेजिस्टन्स दिलेला आहे आपल्याला तो किती 5R आहे. रेजिस्टन्स किती दिलेला आहे, 4R दिलेला आहे. हा. सो अ कॉइल एन टर्न्स बरोबर आहे 4R आणि ऑलरेडी कॉइलचा रेजिस्टन्स आर आणि हे सिरीज मधलं आहे ना, हे रेजिस्टन्स म्हणजे टोटल रेजिस्टन्स किती होईल 5R. हे बघा रेजिस्टन्स ऑफ कॉइल अँड गॅल्वनोमीटर इट सेल्फ हॅज अ रेजिस्टन्स 4R विच इज कनेक्टेड इन सिरीज. दॅट रेजिस्टन्स गेट ॲडेड इन टोटल रेजिस्टन्स ऑफ सर्किट. सो टोटल रेजिस्टन्स ऑफ सर्किट बिकम्स 4R प्लस R 5R. त्यामुळे इथे जो रेजिस्टन्स आहे हा रेजिस्टन्स तो किती येईल 5R येईल. म्हणजे R रिप्लेस बाय 5R. I इज इक्वल टू मायनस एन अपॉन 5R मायनस एन अपॉन 5R W2 मायनस W1 अपॉन डी टी. डी टी काय दिलेलं आहे, टाइम टी घेतलेला एवढंच आहे. सो मायनस एन W2 मायनस W1 अपॉन 5R टी. बरोबर आहे. A coil having area A0 is placed in a magnetic field which changes from B0 to 4B0. In a time interval T, the EMF induced in the coil will be. हे सोपं आहे बघा. बेसिक फॉर्म्युला तोच आहे, E इक्वल टू मायनस डी फाय बाय डी टी. बरोबर आहे. मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज काय करतो आपण, φ2 मायनस φ1. हे बघा डी फाय बाय डी टी मायनस φ2 मायनस φ1 अपॉन डी टी. फाय म्हणजेच काय बी ए, फाय म्हणजेच काय बी ए. बरोबर आहे. आता φ2 किती बघा, φ2 येस φ2 किती 4B0 इंटू एरिया A0. बी आहे ना, बी ए, बी किती आहे 4B0, ए किती आहे A0 म्हणजे हे किती झालं 4B0 A0. 4B0 A0 नंतर I0 आपण कॉमन काढलेला आहे. हां आणि इनिशियल किती आहे B0 A0. सो φ1 किती येईल B0 A0. बरोबर आहे. मग यातला A0 कॉमन बाहेर येईल 4B0 मायनस B0 3B0 A0 अपॉन टी. सो ओनली मॅग्निट्यूड जर विचार केला तर मॅग्निट्यूड किती येईल 3B0 A0 अपॉन टी. 3B0 A0 अपॉन टी.
बरोबर आहे. नेक्स्ट वन, द मॅग्नेटिक फील्ड इन अ सर्टन रिजन इज गिव्हन बाय B इज इक्वल टू 40I मायनस 18K गॉस. 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला किंवा वेबर पर मीटर स्क्वेअर. हाऊ मच फ्लक्स पासेस थ्रू अ लूप ऑफ एरिया 5 स्क्वेअर सेंटीमीटर इन दिस रिजन इफ लूप लाईज फ्लॅट ऑन XY प्लेन. दिलेले बघा एक गॉसची व्हॅल्यू काय असते ती. बरोबर आहे. आता लूप कसं आहे XY प्लेनमध्ये आहे, त्यामुळे कोणता कॉम्पोनंट येईल तुमचा झेड कॉम्पोनंट जो असेल त्या मॅग्नेटिक फील्डचा तोच फक्त काय असेल इफेक्टिव्ह असेल. आता मॅग्नेटिक फ्लक्स प्रोव्हाइड केलेले आपल्याला B इज इक्वल टू 40I मायनस 18K गॉस. लूप कुठल्या प्लेनमध्ये XY प्लेनमध्ये. कशावरनं कळलं XY प्लेनमध्ये ते प्रोव्हाइड केलेले बघा हे. सो XY प्लेनमध्ये जर लूप आहे तर इफेक्टिव्ह कॉम्पोनंट ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड इज परपॅन्डिक्युलर कॉम्पोनंट असतो कोणत्या प्लेनला, त्या XY प्लेनला. मग XY प्लेनला परपॅन्डिक्युलर कॉम्पोनंट कोणता येईल, झेड कॉम्पोनंट येईल. या मॅग्नेटिक फील्डला झेड कॉम्पोनंट कोण आहे, हे बघा I कोणाचा असतो X, J कोणाचा असतो Y आणि K कोणाचा असतो Z. म्हणजे हा जो -18 आहे, -18 गॉस, दॅट इज दी इफेक्टिव्ह कॉम्पोनंट ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड विच इज इन परपॅन्डिक्युलर डायरेक्शन ऑफ XY प्लेन. आणि म्हणून इथे जो मॅग्नेटिक फील्डचा कॉम्पोनंट आपल्या कामाचा असेल तो असेल -18 गॉस. ओके. सो -18 गॉस जर घेतला आपण तर हे बघा झेड कॉम्पोनंट किती आहे त्याचा, -18 गॉस. -18 इंटू गॉसचं कन्व्हर्जन केलं 10⁻⁴ टेस्ला. एरिया प्रोव्हाइड केलेला आपल्याला 5 स्क्वेअर सेंटीमीटर. ओके. सो त्याचं कन्व्हर्जन केलं सेंटीमीटर स्क्वेअरचं -4 मीटर स्क्वेअर. आणि मग फाय इज इक्वल टू बी इंटू ए. बी किती आहे, -18 इंटू 10⁻⁴ इंटू 5 इंटू 10⁻⁴. 18 5 90 आणि -4 -8. आता त्यांनी 90च्या भाषेत आन्सर दिलेलं नाहीये, 900च्या भाषेत दिलेले, म्हणून एक नाही मोठा आणि इथे एक नाही छोटा, म्हणजे -9 होईल तो. सो -900 इंटू 10⁻⁹ वेबर ए. द वर्किंग ऑफ मॅग्नेटिक ब्रेकिंग ऑफ ट्रेन्स इज बेस्ड ऑन. येस, आपण हे एक्झाम्पलमध्ये शिकलेलं आहे एडी करंटच्या. एडी करंटचे जे एक्झाम्पल 11th झालेला हा पार्ट. सो एडी करंटमुळे जे इंड्युस्ड करंट जनरेट होतं ॲक्च्युली विच अपोजेस दी स्पीड ऑफ व्हील, आणि म्हणून हळूहळू ते चाक थांबतं, म्हणजे एक प्रकारचं काय होतं, ब्रेकिंग सिस्टीम ऑपरेट होते. बी. द मॅग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टन्स R changes by an amount delta phi in time delta t, then the total quantity of electric charge Q that passes any point in the circuit during the time delta t is represented. हेही सोपं आहे, तोच बेसिक कन्सेप्ट वापरायचा. इज इक्वल टू d∅dt. ओके. आणि बेसिक कन्सेप्ट आपल्याला काय पाहिजे, चार्ज पाहिजे, म्हणजे अगोदर करंट काढून घ्यावं लागेल. मग करंट काढलं, I काढलं की I इज इक्वल टू Q/T कन्सेप्ट वापरला की तुम्हाला Q इज इक्वल टू काय मिळेल, IT, आणि आन्सर समोर. बघा कसं, E इज इक्वल टू काय आपला d∅dt. आणि बेसिक फॉर्म्युला ओहम्स लॉ काय, E इज इक्वल टू IR. मग जर LHS सारखी आहे इक्वेटिंग RHS, सो IR इज इक्वल टू काय येईल तुमचं, d∅dt. आता हे बघा, किंवा याच्यावरून घ्या, तसंही करता येईल, किंवा डायरेक्ट वापरलं तर I इज इक्वल टू काय आहे, E/R. ई किंमत इथनं घेतली, सो I इज इक्वल टू ईची किंमत काय आहे, d∅dt अपॉन हा R तसाच. बरोबर आहे. आता हे जे मिळालं ते काय मिळालं, करंट मिळालं तुम्हाला. मग Q इज इक्वल टू काय असतं, IT. I ची किंमत वरून घेतली 1/R d∅dt इंटू टी, म्हणजेच टाइम इंटरवल, म्हणजे dt घेऊ शकता किंवा टी घेऊ शकतो. इथे dt असेल तर याला पण dt म्हणायचं. dt काय झाला, कॅन्सल. सो काय उरेल, d∅r. त्यांच्या भाषेमध्ये ∆∅r b. A magnet is dropped down through an infinitely long vertical copper tube. काय काय होईल बघा, एक एक पॉइंट वाचा. द मॅग्नेट मूव्स विथ कंटिन्युअसली इन्क्रीजिंग वेलॉसिटी अँड अल्टिमेटली acquires a constant terminal velocity. The magnet moves with continuously decreasing velocity and ultimately come to rest. Magnet moves with continuously increasing velocity but constant acceleration. Magnet moves with continuously increasing velocity and acceleration. आता अशा टाईपचा एक प्रॉब्लेम आपण अगोदरच्या पार्टमध्ये बघितलाय.
मॅग्नेट जेव्हा त्या ट्यूबमधनं म्हणजे कॉपर ट्यूबमधनं पास होईल तेव्हा एडी करंट जनरेट होतील. काय होतील? एडी करंट जनरेट होतील. आणि त्या एडी करंट जनरेट झाल्यामुळे अपोजिशन फोर्स तयार होईल किंवा रिटार्डेशन तयार होईल. त्यामुळे त्याची मोशन हळूहळू काय होईल? कमी होईल. आणि मग मॅग्नेट म्हणजे याचा अर्थ काय? त्याचं वेट म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो खाली असेल तो त्याला अपोज करणारा एक फोर्स आणि एका पर्टिक्युलर पॉईंटला रिझल्टंट फोर्स त्याच्यावरचा काय होऊन जाईल? झिरो होऊन जाईल. आणि एका पर्टिक्युलर पॉईंटला जेव्हा रिझल्टंट फोर्स झिरो होईल म्हणजे याचा अर्थ काय झालं? ॲक्सेलरेशन झिरो झालं. आणि ॲक्सेलरेशन झिरो झालं म्हणजे याचा अर्थ त्यातून वेलॉसिटी कशी असेल? त्याची कॉन्स्टंट वेलॉसिटी. जसं आपण शिकलोय टर्मिनल वेलॉसिटी फ्रिक्शन इन सॉलिड अँड लिक्विडच्या चॅप्टरमध्ये 11ला तशा टाईपचं इथे कन्सेप्ट घडेल. म्हणजे इथे काय होईल तुमचं? द मॅग्नेट मूव्ज विथ कंटिन्युअसली इन्क्रीजिंग वेलॉसिटी. सुरुवातीला तो स्पीडली खाली येईल पण हळू त्याच वेळेस एडी करंट जनरेट झाल्यामुळे त्याला अपोजिंग फोर्स तयार होईल. आणि अपोजिंग फोर्स झाल्यामुळे एका पर्टिक्युलर पॉईंटला डाऊनवर्ड फोर्स आणि अपवर्ड फोर्सेस जे जनरेट झालेले असतील ते बॅलन्स होतील. आणि त्याच्यानंतर मात्र रिझल्टंट फोर्स झिरो होऊन त्याचं ॲक्सेलरेशन झिरो होईल आणि तो कॉन्स्टंट वेलॉसिटीने खाली येईल. सो अँड अल्टिमेटली ॲक्वायर्स अ कॉन्स्टंट टर्मिनल वेलॉसिटी. आपण जेव्हा हे विस्कॉसिटी शिकतो त्यावेळी हा शब्द आलेला आहे टर्मिनल वेलॉसिटी. नेक्स्ट वन, the current flowing in two coaxial coils in the same direction on increasing the distance between the two the electric current will. See, या दोन्ही केसेसमध्ये जे इंड्युस्ड करंट असेल द करंट फ्लोईंग इन टू कोॲक्सिल दोघांचा ॲक्सिस सारखा आहे, दोघांमधलं करंट सेम डायरेक्शनला आहे. ऑन इन्क्रीजिंग द डिस्टन्स बिटवीन द टू द इलेक्ट्रिक करंट विल बी. आता याच्यामध्ये जे इंड्युस्ड करंट होईल द इंड्युस्ड करंट इन बोथ कॉईल असिस्ट द मेन करंट. असिस्ट करणं म्हणजे सपोर्ट करेल, ॲड होईल. ते काय होईल? ते ॲड होईल. आणि ओव्हरऑल त्यामुळे इलेक्ट्रिक करंट काय होईल? इन्क्रीज होईल. सो ए असिस्ट करेल. तो याच्यामध्ये काय करेल? दोन्ही कॉइल्सचं करंट एकमेकाला असिस्ट करून नेट करंट काय होईल? वाढेल. सो ए. द ग्राफ शोज द व्हॅरिएशन इन मॅग्नेटिक फ्लक्स फाय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. विच स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट करेक्ट. काय विचारलेलं आहे? नॉट करेक्ट. देर इज अ चेंज इन डायरेक्शन एज वेल एज मॅग्निट्यूड ऑफ द इंड्युस्ड EMF बिटवीन B and D. The magnitude of the induced EMF is maximum between B and C. There is a change in direction as well as magnitude of induced EMF between A and C. The induced EMF is 0 at B. आता नॉट करेक्ट आहे. द इंड्युस्ड EMF is 0 at B. D चा जर विचार केला तर हे करेक्ट आहे का नाही? इंड्युस्ड इथे काय होते बघा, इंड्युस्ड EMF इज मॅक्झिमम. 0 नाही, इथे उलट आहे. त्यामुळे 20चा आन्सर डायरेक्ट येईल आपलं डी. ओके. येस. Two circular coils A and B are facing each other as shown in figure. The current I through A can be altered if. म्हणजे हे जे करंट असं फ्लो होत आहे ते उलट केव्हा होईल? Two circular coils A and B are facing each other as shown in figure. The current I through A can be altered. म्हणजे ही जी डायरेक्शन आहे ती उलटी केव्हा होईल? एक एक बघूया आपण. देर विल बी द रिपल्शन बिटवीन ए अँड बी इफ आय इज इन्क्रीज्ड. येस, पहिलेच करेक्ट आहे. लक्षात घ्या, देर विल बी रिपल्शन बिटवीन ए अँड बी इफ आय इज इन्क्रीज्ड. काय विचारलं बघा. टू सर्क्युलर कॉइल्स ए अँड बी आर फेसिंग इच अदर ॲज शोन इन द फिगर. द करंट आय थ्रू ए कॅन बी अल्टर्ड इफ. केव्हा अपोजिशन होईल? तर जेव्हा दोघांमध्ये अपोजिशन होईल म्हणजे रिपल्शन होईल त्यावेळेस ना. रिपल्शन होईल केव्हा होईल? जेव्हा करंट आय ची व्हॅल्यू वाढेल. सो ए. याचं कारण एकदा परत ऐका वाटलं तर हे बघा. दिस वन काय होईल? करंट आय जर वाढलं कॉईल ए मधलं
तर त्याच्या भोवतीचं मॅग्नेटिक फ्लक्स वाढेल. बरोबर आहे. मॅग्नेटिक फ्लक्स वाढलं म्हणजे मॅग्नेटिक इंडक्शन वाढेल. हां, पण लेन्झ लॉनुसार जर विचार केला तर काय होईल, मॅग्नेटिक इंडक्शन वाढलं त्यामुळे लेन्झ लॉ काय सांगेल, जेवढं जास्त होईल तेवढं अपोजिशन पण जास्त होईल, म्हणजे रिपल्सिव्ह फोर्स जास्त होईल आणि रिपल्सिव्ह फोर्स दोघांमध्ये काय होईल, जास्त क्रिएट होईल. ओके, आणि त्यामुळे करंटची डायरेक्शन काय होईल, अपोजिट. द करंट आय in an induction coil varies with time t according to graph shown in figure. This one, हे बघा, as time सुरुवातीला बघा कॉन्स्टंट करंट आहे, ए सेक्शन कॉन्स्टंट करंट दाखवतोय, नंतर करंट डिक्रीज झालेलं आहे. ॲज टाइम पासेस, सुरुवातीच्या टायमिंगमध्ये कॉन्स्टंट इथपर्यंत ए सेक्शनपर्यंत, बी सेक्शनमध्ये ॲज टाइम पासेस करंट डिक्रीजेस, अँड सी सेक्शनमध्ये कळतं की ॲज टाइम पासेस करंट इन्क्रीज, आय वाढतंय. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द इंड्युस्ड ईएमएफ ई. ह्या असं जर व्हॅरिएशन झालं करंटचं तर इंड्युस्ड ईएमएफ कसं असेल. आता पहिला सेक्शन जर बघितला ए, याच्यामध्ये करंट कॉन्स्टंट आहे. मग जर करंट कॉन्स्टंट असेल तर ईएमएफ इंड्युस्ड काय असेल, 0. म्हणजे पहिला सेक्शन एकतर हे असू शकतं, हे असू शकतं किंवा हे असू शकतं, 0 0 0 0. ठीक आहे, आयदर बी सी डी. पुढचं सेक्शन बघा, बी डिक्रीज होतं, आहे बी डिक्रीज. सो स्टेडी करंट जे होतं ते डिक्रीज झालं, त्यामुळे जो तुमचा डिक्रीजिंगचा रेट आहे तो पण स्टेडी आहे, कॉन्स्टंट आहे, कॉन्स्टंट कमी होत आहे. त्यामुळे ईएमएफ काय होईल, इंड्युस्ड, बिकॉज ऑफ चेंज इन करंट, मॅग्नेटिक फ्लक्स असोसिएटेड विथ गेट चेंज, आणि त्याच्यामुळे ईएमएफ काय होईल, इंड्युस्ड होईल, बट इट डिक्रीजिंग स्टेडीली. सो ईएमएफ ऑल्सो यू कॅन से जनरेट स्टेडीली. त्यामुळे याचा विषय संपला, हे स्टेडीली नाही आहे. मग एकतर हे किंवा हे. आता आपण म्हटलं ई इक्वल टू मायनस d∅/dt. त्यामुळे लेन्झ लॉ काय सांगते, कमी होत असेल, निगेटिव्ह असेल तर ईएमएफ इंड्युस्ड काय होईल, पॉझिटिव्ह. त्यामुळे हे पॉझिटिव्ह आलं कुठपर्यंत, इथपर्यंत. पुढे काय होतंय, परत वाढतंय, म्हणजे पॉझिटिव्ह आहे, तर ईएमएफ इंड्युस्ड काय होईल, निगेटिव्ह. कळतंय. हे बघा, इथे सुरुवातीला करंट कॉन्स्टंट, ईएमएफ इंड्यूस 0, डिक्रीजिंग स्टेडीली, सो ईएमएफ विल बी इंड्युस्ड. आता इथे ई डिक्रीज होत आहे, त्यामुळे ई इक्वल टू मायनस d∅/dt. त्यामुळे ईएमएफ काय असेल, पॉझिटिव्ह. इथे वाढतंय, त्यामुळे ईएमएफ काय असेल, अपोजिट, कमी, जे काय होईल, निगेटिव्हमध्ये जाईल. सो आन्सर सी. ओके, पुढचे एमसीक्यूज आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघू.